என்னோட கதை கேள்வி வந்தோன்னு சிரிச்சனா இங்க இருக்கிற மகள் சரி அண்ணன் पुण्यं वस्तुं लोके स्वामिनं तस्मान् धारयामि वस्तुं धारयित्वा निगमात् पवित्रं धारयामि शिवस्वाहा नमोराज्ञाः आद्य ब्रह्मणः दिव्यभ्रावे श्वेतभ्रातगर्भे वैवस्वतमन्वन्दे अष्टाधिकमं तत्र कलियुगे जम्बूद्वीपे पादपक्षे इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय मादाकालेन आत्मान आत्मसिद्ध्यर्थं महेश्वरन्नामयस्यानां मादाकालेन इदं सिद्ध्यर्थं कृष्णकुमारनामयस्यानां मादाकालेन इदं आत्मसिद्ध्यर्थम् अस्य देवताः कर्तौ जातकानाम् इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय कदम कार्याणां सिद्ध्यर्थम् अस्यां निर्माणायां विदुषन्नां देस्यानां कदम कर्तौ जातकानां कर्तानां देस्यानाम् इदं संकल्पकालेन अस्यां निर्माणायां सेतुकावलनां देस्यानां कर्तानां देस्यानाम् इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय आत्मसिद्ध्यर्थाभ्याय मोक्षाणां मोक्षकालेन संकल्पकालेन अर्थं मध्यकर्षये कलशपात्रेण कलशे गन्धकुङ्कुमाच्छाद्य अलङ्कृतेन कलशस्य मुखे विष्णु गण्डे रुद्रः पत्रो मूलवेदो चतुर्वेदो स्वावरमणः अङ्गै जमुनै चैव उदार्मदः
எந்தாம் தாரியாமி எந்தா ஸ்வௌரி அமரே சித்தித்தமாம் தூமாக்ராமி பிரார்த்தனா அனா நாளிகேதம் பிரதாட்சியம் விஞ்ஞான அபகாரிணியே நாளிகேதம் சந்தாட்சிய நாகவல்லேனம் சத்கோகம் சுத்தம் ஆங்கோடம் புதேகியதாம் ஓம் காம் வல்லவாம் விகாய விக்னேஸ்வராணாம் பிரார்த்தனா அனாம ஓம் காம் ஆதா சக்திர் மகா ஓம் கா அனந்தாய மகா ஓம் கா தர்மாய மகா ஓம் கா ஞானசாங்கரம் தியாயே வந்தேவ மகராசனம் ஓம் கா மரணாசனாய மகா ஓம் கா மரணாசனமூர்த்தியே மகா ஓம் கா ததஹ தன்னோம் நவதம் விதாய சிற்பகி புஸ்தகி வசீர்த்தி மத்தியே திகோஸ்தவ மண்டவேன மஞ்சகவீன ஓர்பஸ்வாஹா 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 புண்ணியா மண்டபா சர்வத்ரவ்யாஞ்ச ப்ரோட்சிய யஜமானஞ்ச ப்ரோட்சியேதுஹு पंचगव्यवागुणं भावनं शुभं सिद्धिरस्तु पंचगव्यवागुणं भावनं शुभं सिद्धिरस्तु सियाय सिद्धिर्धम कंडोति जी और पड़ते होते जी पड़ते होते देवदोगा उत्तमाः धर्मणि दस्यानां जानि जानि जवाजानि देवदाः दं ब्रह्म सिद्धिर्तमां जानि जानि जवाजानि देवदाः उत्तमम् दं ब्रह्म सिद्धिर्तमां जानि जानि जवाजानि देवदाः सिद्धिर्तमां कान्तिमलिनां तीर्थम् तदे मुट्टुकार मोटी नंबर मटी इट இந்த டைம் हेलो अस्या देवदाहायदं ब्रह्मणेश्वरस्याय कान्तिमलिनां देस्यानाम् आत्मानाम् आत्मसिद्धितं मोक्षाणां मोक्षकालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याः कर्तानां देस्यानां कडमया कार्याणां सिद्ध्यर्थं जग्नोभिः धारयामहि அவன கடமை காரியம் செய்ய போறோம் எல்லாம் சாந்தி எதுவும் வச்சு செஞ்சுருவாங்க சந்திரமணி பண்ணுவா கையை கழுவு கொஞ்சம் இறக்கி வைக்கிறாங்க ಏನು ಹುಡುಗಿ ಕಾಟು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹುಡುಗಿ ಕಾಟು ನೀವೆಂತ அங்கால இருக்கும் அவ்வளோ இல்லை அதான் வெளி பக்கத்தான் அங்கால அவங்க வேறு
ஒரு தலைவாழை எடுத்து கூட வந்தாங்க காந்திமயா தேசியானாமிதம் இதம் இன்னும் நடுங்கோ இதம் பிரம்மணேசியாய காந்திமயா தேசியானாம் ஏகதத்தகாலேன சத்தியத்தம் இதம் பிரம்மணேசியாய எழுமோ கையால் முந்திர வளைக்கோ ஐயா அவ்வளோ நீங்கள் போடுங்க இதம் பிரம்மணேசியாய காந்திமயா தேசியானாம் ब्रह्मणे स्वस्यानां सिद्ध्यर्थं सर्वे स्वस्यानाम् आत्मानां सिद्ध्यर्थं इदं ब्रह्मणे स्वस्य सिद्धिरस्मिः मुंदुरा कैयाली बोलो मात्र ये बंदा माने मेरा कर दिया ऐसी बस सारी माने इदं ब्रह्मणेन्द्रस्याः कान्तिमयनामदेस्यानां जलपात्राणां सिद्ध्यर्थं विளக்கு கொளுத்தி கொடுங்க चप्पल 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 ना वाटा वाटा போடுற மாதிரி வச்சுக்க முடியும் இதில் அடுத்த அண்ணாடி ஐயா மொத்த பார்த்து மொத்த பார்த்து ஒன்று நான் கொடுக்கணும் கடைசியாக கொடுக்கணும் அப்படியே முடிச்சு போடும் ब्रह्मणेश्वस्याय सिद्ध्या सिद्धिरस्तुः कन्यादानम கையில் அரிசிடுமோ அங்க 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 பேசுங்க தச்சி ஐயா பார்த்து திருப்பி அந்த கட்டு போவாங்க அப்படியே எடுத்து கொடுங்க कान्तिमयावदेस्यान एकदृष्टकाले दर्पणकालपुंसं तददे अभिवेदने अन्यत् कण्डोदुम कोटि तरप्पु अल्वा कोटि तरप्पु दनि ओडुतु कण्डु वच्चिट्टु अदु स्पून एडुत्तु ओडुम एकदिष्टकालेन इदं ब्रह्मणेश्वस्याय पूर्ण वृत्तिकालेन इदं सिद्धिरस्तु शिशु கொஞ்சம் சரி அப்படி நீங்க விட்டுருவோம் ஜோண்டா
ஐயா ini इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय एकमासमास्य कालेन मासमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सिद्ध्या सिद्धिरस्तु इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय मादान्नमास्य कालेन तृतीयावन्नमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय कान्तिमयावदेस्यानाम् आत्मानाम् आत्मसिद्ध्यर्थं मोक्षाणां मोक्षकालेन अमृते सिद्ध्यर्थं सर्वेश्वरस्यानाम् आत्मानाम् आत्मसिद्ध्या सिद्धिरस्तु इदं ब्रह्मणेश्वरस्यानाम् कान्तिमयावदेस्यानां तृतीयावन्नमास्य कालेन दुर्गाणां संप्रते इदं सिद्धिरस्तु सर्वेश्वरस्यानाम् आत्मानाम् आत्मसिद्धं मोक्षाणां मोक्षप्रत्यर्थं अस्यां निर्माणायाम् इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय अस्य देवताः इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय चौत्वावन्नमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सिद्ध्यर्थं गुरुगण्यादानात् कृत्रिमं सम्प्रदते अस्य देवताः इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय अस्य देवताः इदं ब्रह्मणेश्वर सप्तमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्य सिद्ध्या सिद्धिरस्तु अस्यां निर्माणायां पञ्चमदिनमास्याय इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय पञ्चमदिनमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सिद्धिरस्तु अस्य देवताः इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय कान्तिमयावदेस्यानाम् आत्मानाम् आत्मसिद्ध्यर्थं ब्राह्मणात्राण पञ्चमास्य काले सिद्ध्यर्थम् अस्यां निर्माणायाम् इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सर्वेश्वरस्यानां षष्ठीदिनमास्य काले इदं ब्रह्मणेश्वरस्य सिद्धिरस्तु सर्वेश्वरस्यानां षष्ठीदिनमास्य कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्यानां मोक्षाणां प्रत्यर्थं गान्धिमयावदेस्यानां नन्दनाथं सम्प्रदते
सर्वेश्वरस्यानां सर्वेश्वरदारकाणां इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय अष्टमामासे काले इदं दुग्धं सम्प्रदते अस्यां भगवानायां सर्वेश्वरस्यानां कान्तिमयनामयस्यानाम् अष्टमदिनमासे काले इदं ब्रह्मणेश्वरस्य ब्राह्मणार्थं दुग्धं सम्प्रदते नवमदिनमासे कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय आत्मानाम् आत्मसिद्ध्यर्थं कन्यादानवंशं ददते सर्वेश्वरस्यानां कान्तिमयनामयस्यानां नवम्यमासे कालेन इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय ब्राह्मणार्थं ददते अस्यां वर्धमानायां सर्वेश्वरस्यानां दशमदिनमासे कालेन ब्राह्मणार्थानां दण्डदान सुखं सम्प्रदते अस्यां वर्धमानायां इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय एकादशमासे कालेन सर्वेश्वरस्यानां इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय गुरन्यादानं सम्प्रदते अस्यां वर्धमानायां इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय ब्राह्मणार्थानां दण्डदान सुखं सम्प्रदते கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் இந்த காலை இந்த உண்டோட दुग्ध्यं देवदाः अमृतेश्वरस्याय सिद्ध्या सिद्धिरस्तु ओम गां सर्वेश्वरस्यानां इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सर्वेश्वररूपाय नमः। ओमाग्रामिदो वामदारे सर्वेश्वरस्याः ओम गांतेश्वरस्याय नमो नमः। सर्वेश्वरस्याय सम्प्रदते अब सदी पे गड्डी हो இந்த சட்டியை கொஞ்சம் இறங்குங்க விட விட வேணும் இந்த விட செய்து உள்ள கொஞ்சம் சேர்த்து விடணும் इदं ब्रह्मणेश्वरस्याय सिद्ध्यर्थं बोलिए அரிசி காடை குத்து போனாங்க கையை ரெண்டு கையும்
अस्यामृतमाणायाम् इदं ब्रह्मणे सुषे कान्तिमति नामदेस्यानां सिद्धिरस्तु पुण्ययानामदेस्यानां इदं सिद्धिरस्तु पुण्यनामदेस्यानां इदं सिद्धिरस्तु कान्तिमति नामदेस्यानां इदं सिद्धिरस्तु कान्तिमति नामदेस्यानां इदं सिद्धिरस्तु कान्तिमति नामदेस्यानां विदाकालेन इदं सिद्धिरस्तु अस्यां प्रथमानायाम् इदं ब्रह्मणे सुस्याः कान्तिमति नामदेस्यानां इदं सिद्धिरस्तु अस्यां प्रथमानायाम् इदं ब्रह्मणे सुस्याय सिद्ध्या सिद्धिरस्तु थोड़ा Kasi moral untuk kan sebenarnya na pun mo. Itu kan mo. tali Oruka bola je. Oruka. Kangal yang lemah pun. Iklan. Ada itu. apa-apa. Amma dalam. श्याम प्रमाणायाम दम ब्रह्मणे सुस्याय अस्त्रास्त्राणां दुग्धं सिद्धिरस्तु अरिसी எடுங்க வைல வித்திரை வெச்சினா வைங்க அது முடிங்க நீங்க
अश्याम निर्माणायाम इदं ब्रह्म सिद्ध्यर्थम हमें धारसियर की अडु बोलना अश्याम निर्माणायाम तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु इदं ब्रह्म सिद्धिरस्तु अदा ये तलपति ओम नमो भगवते नमो नमः भगवते भगवान् भान्दायामि दुर्गाभ्याय नमः புண்ணியமும் புண்ணியமாகி பின்னாகி மண்ணாகி உயிராகி விண்ணாகி தினவனாய் திண்ணருள்ளும் தீண்டாத தின்மம் தின்மம் மனித பிரவி ब्रह्मणे दृश्याय सिद्ध्यादिरस्तु सर्वे दृश्याय ओम हीनानि उन्द्रजानि छठी रपन छठी गई छठी अगत बेन अश्याम निर्माणाया पुण्ययाना देशियाना इवरे उद्द கூட தண்ணி சட்டிகா ஊத்து சட்டிகா வடி கைய குத்தி இதம் பிரம்மணேஸ்வரஸ்யாய கை கண்படும் அமுதே சித்த பச்சி குடி நீங்க ஒரு நீங்க சட்டி சோப கூட
अस्यां प्रथमानायां मुरुगप्रियनामदेशीयानां इदं ब्रह्म सिद्ध्या सत्येरस्तु अस्यां प्रथमानायां इदं ब्रह्मणेन्द्रस्याय சட்டி இப்படி குடிக்கிறாங்க இதுக்கு கையை தூங்குவோம் முண்டு கொடுத்தா தூங்குவாங்க சட்டி குடிக்கணும் அப்படிதான் முழுவெல்ல கழிவுங்க முருள் இல்லாம கழிவுங்க அந்த காந்திமேனாவேசியானாம் இதம் வீட்டு தரப்பு பண்ணிக்க வளர்க்கால் பெரியவர்கள் இருக்கணும் அதில் குளிச்சு விடுவோம் கண்ணில் ஊற்றுங்க நூல் எடுத்து போடுவோம் காந்திமேனாவேசியானாம் இதம் சித்திரஸ்து மடிச்ச வாடகை மடிச்சு அதே மாதிரி மடிக்கிறோம் தலைக்கு மேலே போட்டு கண்ணில் வைப்போம் அப்படியே கவுண்ட் வைக்கும் சட்டியை விட்டுடுவோம் நான் வழி போடுங்க இது கொடுக்கணும் இல்லை கையால் எடுத்துக்கணும் பாயசத்தை ஊற்றுக்கணும் ஊற்றி இல்லை நீங்கள் ஊற்றி ஊற்றுக்கணும் शासनं ब्रह्मण्य शासनं निवेद्यामि निवेद्यं धारयामि अमृते सिद्धं महानिवेद्यं निवेद्यं धारयामि इदं ब्रह्मणेन्द्रस्याय सर्वे स्वानां सर्वेदानां ब्रह्मणेन्द्रस्याय सिद्धं सर्वे அந்த இதங்க என்ன கல்வெட்டு காரணாசனாய நமோ நமः சர்வம் சித்திர்மயம் பிதாபுரதூரி வெறியுமணி அருளாய் எக்கால் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனதுன்னை வைத்தால் வெண்ணை செல்வாள் வெண்ணை நல்லூரருத்துறையும் அத்தா குணக்காதினி அல்லீரதே பாலியன் கூட்டும் தாய் மின்சார பரிசினி வாக்கியனுடைய ஆனந்தமாய் ஏனினச்சொருந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே ஜோருமானே யாருடன் வீக்கென பிடித்தேன் எங்கள் தருவதியே ஒளிவர விளக்கே ஒப்பிலாம் உணர்வுதோல் கடந்ததோர் உணவே பெரியவர் வழங்கி திறன் பணிக்கின்றேன்
சித்தத்துள் சித்திக்கின்றேனே அறிவளர் உள்ளத்து ஆனந்த கனியே அம்பலம் பாலுக்கு பாலகன் வேண்டி அருந்திட பார்க்கிறீன்றான் மாலுக்கு சக்கரம் என்றருள் செய்தவன் மன்னியதில்லை சிற்றம்பலமே இடமாக பாலித்து நட்டம் பயிரவல்லான் விளையாடு முகமுண்டு ஞான மொழி பேசு முகமுண்டு மரியார்களிலே தீர்த்த முகமுண்டு குண்டுவதில் வாங்கி நின்ற முகமுண்டு மாறுபடி சூரன வரைத்த முகமுண்டு வழிய மனம் புணர வந்த முகமுண்டு ஆறுமுகமான பொருள் நீருளர் வேண்டும் ஆசலமந்த பெருமாளை வான்முகில் பலாது வேகம் அதிபலம் சுரக்கமன்னன் ஓன்முறை அரசைகள் கொடுப்பிலா துணிகள் வாழ்க நான் மனிதர்கள் உங்க நற்றவம் எழுநல்க மேன்மையை செய்க நீங்கிறார் ஸ்யாமிருதமானாயாமிதம் பிரம்மணேஸ்வரஸ்யாய கல்வெட்டு கர்மணேஸ்வரஸ்யாய சித்தியர்த்தம் முன்னுக்குள்ள படிங்க அவன் அமரத்துவம் படிங்க அமரத்துவம் கம்பகாமத்தை புறப்படமாகவும் பழை சூரம் பெற்ற பரியிடமாகவும் கொண்டு பாண்டவராகிய அமர் குரு பிள்ளை காந்திமதி அவர்களின் சிவப்பேறு குறித்து 31ஆம் நாள் நினைவு மலர் மறைந்தும் மறையார் என்றும் மிகையத்திலே குடிகொண்ட அன்று தெய்வம் அமர்ந்த காந்திமதி தவப்பு 1900 அப்பலாம் ஆண்டு சிவப்பேறு 2020 மாற்றி பிள்ளை காந்திமதி என்னென்றால் சார்புகள் சார்பிடி பருட சார்ந்த வைகாசி பொன்னால் அமரவர்க்கு ரசம் என்று பார்விட்டு பரமன் திருவள்ளி சென்றடைந்த நாள் ஐந்திகரத்தனையான முகத்தினையின் முழம்புரை போல் நம்பி மகன்றன ஞான பொழுத்தனை பொந்தையில் வாழ்க்கை வரலாம் ஐயா அதான் வந்து வாசிக்கிறது தாக்களுக்கு அதில் வச்சு வாய்த்தா நல்லது இவ்வாழ்க்கை பயணத்து பொன்னையா முருகு பிள்ளை இதனை கரம் பிடிக்கின்றே வாழ்ந்தவத்தால் செல்வராணி பாலசிங்கன் தவமணி கமலாதேவி மகேஸ்வரன் பரமேஸ்வரி யோகேஸ்வரி விஜயகுமார் என நான் நன்மக்களையும் பெற்று செல்வ சிறப்போடு வாழ்ந்த எங்கள் அன்பு சகோதரி அக்கா என்று சொல்ல மூத்த அண்ணன் அவன் தங்கச்சி என்று சொல்லும் எங்கள் தாயுமாய் தந்தையுமாய் எம்மை வழிகாட்டி என்றும் அன்பாய் பேசும் எங்கள் உயிர் சகோதரி எம்மை விட்டு இப்போது இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார் உங்கள் வாழ்வோம் ஓம் சாந்தி சாந்தி அது கேட்டாங்க எங்கள் குல விருட்சம் சாய்ந்த பிள்ளையில் எமது சுகர் குறைக்க நீரில் வந்து ஆறுதல் தேற்றியோர் தொலைபேசி மூலம் ஆறுதல் தேற்றியோர் அன்னாரின் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டோர் பல உதவிகளை செய்து எமக்கு உறுதுணையாய் நின்றோர் கொத்து மலர் சென்று கவிதைகள் கண்ணீரஞ்சலிகள் வழங்கியோர் மற்றும் உற்றார் பிரபலர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
வான்மூரில் வளாது வேகம் மதிபலம் சுரக்க மன்னன் பொன்முறை அரே செய்க உறவிலா தூய்கள் வாழ்க நான் மறையரங்கள் ஓங்க நற்ற பம்பேடி மல்க மேன்மை குள் சைவ நீதி உலக உலகமெல்லாம் நவபார்வதிபதி 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 படியில் கொண்டு ஆக்கள் நிற்கணும் படியில் கொண்டு ஆக்கள் நிற்கணும் அதில் வச்சு நான் அதில் வச்சுட்டு கேட்க வருமா படத்து பக்கம் போகும் இதான் ஐயா பூ போட்டு முடிஞ்சு அப்பல இருக்கிறவங்க பூ போட்டு கும்பிட்டு முடியும் பூ போட்டு முடியும் அதே என்ன காட்டும் ரைட்டா ஐயா மாதிரி கொடுத்துட்டு ஜலம் கொடுத்துட்டு ஜலம் ஐயா மறைக்கிறாங்க மேலே உள்ளதை
ஆமா அன்பாக எனக்கு இல்லை பாதத்தில் வைக்கணும்னா இங்கே மொத்தத்தில் வைக்கணும் பாதத்தில் வைக்கணும் மொத்த மறைப்பு அதை எடுத்து விட்டாச்சு சரி பாதத்தில் வைக்கணும் சரி குடியம்மா கும்பிடணும் கும்ப போட்டு கும்பிடணும் நீங்கள் பொருட்கணிக்கிறீங்க நீங்கள் ஒன்றில் நாங்கள் பூலை போகும் பூலை అక్కడ அனுமதியில் அனைவரும் எங்களை நாங்கள் காப்பாற்ற
சாப்பாடு நாங்கள் அதை ஆர்வத்துக்கெல்லாம் சரி நாங்கள் போவோம் பார்த்து ஐயா रामेश्यानाम् इदं ब्रह्मणेश्यानाम् अडमकार्याणाम् इदं ब्रह्मणेश्याय अर्पणकालेन दिव्यानाम् इदं ब्रह्मणेश्याय मालान्तमासीयकालेन इदं ब्रह्मसिद्धितम् एकदत्तकालेन इदं सिद्ध्यर्थं सौण्डिकर्मणेश्याय इदं सिद्ध्यर्थं पूर्णसंस्कार इदं ब्रह्मणेश्याय पूर्णतृप्तिकालेन इदं ब्रह्मणेश्याय सिद्ध्या सिद्धिरस्तु अस्यां प्रथमानायाम् इदं ब्रह्मणेश्वराय सिद्ध्यर्थं सर्वे स्वस्यानां हृदय सिद्धिदाभ्याय नमः अस्यां प्रथमानायां श्याम प्रथमानायां सर्वे स्वस्यानां हृदय सिद्धिदाभ्याय ब्रह्मणेश्वराय सिद्धिरस्तु सर्वे अस्माकं कार्याणि ब्रह्मणेश्वराय शिवं सिद्धिरस्तु ब्रह्मणेश्वराय ब्रह्मसारं ब्रह्मणेश्वराय सर्वे स्वस्यानां सिद्धिरस्तु ब्रह्मणेश्वराय सर्वे स्वस्याय सिद्धिरस्तु सत्यदेव அந்த தம்பி இருக்கிறாங்க உள்வாய் அந்த எழுத்தைய சாமன் இப்போ அதில் எப்படியா இருக்கும் அந்த பச்சை நடத்தவங்க அதில் எழுத்தாய் சரிங்களா அதை கொண்டு போயாரு அதான் கொடுத்தாங்க செப்பில் கொடுத்தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்சா தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா தான் ஐயன் செஞ்சு நாங்கள் கொண்டு போவோம் இல்லை அவர் இங்கே கூப்பிடப்போம் இங்கே கூப்பிடப்போம் ராஜன் வருக தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் முதல்வன் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வருக என்று கூறி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று அமரர் காந்திமதி அவர்களுடைய 31ஆம் நாள் நினைவு நாளிலே கலந்து இந்த வைபவத்துக்கு ஆன்மீக பலம் சேர்த்து அவருடைய ஆன்மாவும் உறவினர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுடைய அந்த ஆன்ம சக்தியையும் கூட்டுவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதற்கு முதற்கான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இவருடைய பிள்ளைகள் சுவிட்சர்லாந்திலே இருந்து பல இரங்கலுரைகளை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். எனவே அதை வாசிக்க வேண்டிய கடப்பாடு இன்னொரு மகன் என்ற வகையிலே எனக்குண்டும்
என்று கேட்கிறோமோ அதே போல புகழுடம்பாக விழுந்த அவருடைய உடல் ஆன்மாவை இறைவனை போய் சேருவதற்கு அவருடைய புகழ் உரைகள் கட்டாயம். எனவே அந்த உரைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் பிள்ளைகள் அனுப்பிய இந்த இரங்கல் உரை, அதாவது புலம்பர்கள் என்று கூறுவதையும் வாழ்க்கை வரலாறையும் நான் வாசிக்க போகிறேன். தயவு செய்து அமைதியாக இருந்து கேட்கும்படி தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொண்டு நான் இந்த உரையை தொடங்குகிறேன். முதல் கண் அவர்கள் அனுப்பிய அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை அனுப்பி இருக்கின்றார்கள். அமரத்துவமடைந்த முருகுப்பிள்ளை காந்திமதி அவர்களின் பிரிவு குறித்த திவ்ய வரலாறு. ஈழமணி திருநாட்டில் யாழ் மாவட்ட பச்சிலைப்பள்ளி பிரிவில் முல்லையும் மருதமும் ஒன்று சேர மிக செழிப்பு மிக்க நிலவளங்களால் சூழப்பெற்ற பலை தம்பகாமத்தில் வையத்து உயிர்களை வாழ வைக்கும் வேளாண்மையை முதன்மை தொழிலாக கொண்டு சிறப்போடு வாழ்ந்து வந்த சேவையர் வேலுப்பிள்ளை குடும்பத்து வாரிசாக தம்பியையா ராசம்மா தம்பதியினருக்கு சிரேஷ்ட புத்திரியாக 19/9/1940 வருடம் இப்புவியில் அவர் பிறந்தார். குழந்தை பருவத்திலிருந்து மிகுந்த அறிவாற்றலும் சுறுசுறுப்பும் நிறைந்தவராகவே வாழ்ந்தார். இவரது அன்பு சகோதரர்களாக வேலுப்பிள்ளை, ராசநாயகம், முத்தையா, அன்பு சுந்தரலிங்கம், தர்மலிங்கம், ராசலிங்கம் அவரோடு இணைந்து கொள்ள பாசம் உள்ள சகோதரிகளாக கமலாம்பாள், ஜெகதாம்பாள், மங்கள மலர் ஆகியோரை உடன்பிறப்புகளாக வாழ்வில் இணைத்துக் கொண்டு பார்ப்போர் வியக்குமாறு சகோதரத்துவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து வந்தார். கற்பனவற்றை கசர கற்ற இளமை எய்தி இவள் தந்தை என்னோட்டான் என மற்றொரு வியக்க வாழ்ந்த வேளையில் பெரியோர் இவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பி பலை இத்தாவில் என்னும் கிராமத்தில் சிறப்புடன் வாழ்ந்து வந்த முருகேசு செல்லாச்சி தம்பதிகளின் பேரனும் பொன்னையா அன்னப்பிள்ளை தம்பதிகளின் மகனுமாகிய முருகுப்பிள்ளையை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்ற வள்ளுவர் குரல் படித்து உள்ளம் தெளிந்து பெற்ற அறிவிலே இத்தொழிலில் நாட்டம் கொண்டு வயலும் வயல் சார்ந்த மருத நிலம் தேடி சோரன் பெற்று பலை என்னும் வளமிக கிராமத்துக்கு வந்து உழவு தொழிலை போற்றி வாழ்ந்து வரலாயினர். சமயப்பற்று மிக்க இவர் எப்போதும் ஆச்சார சீலராகவே காணப்பட்ட பயனாக முறையே செல்வராணி, குணபாலசிங்கம், தவமணி, கமலாதேவி, மகேஸ்வரன், பரமேஸ்வரி, யோகேஸ்வரி, விஜயகுமார் என எண்மர் அவதரித்தனர். இவர்கள் வாழ்க்கையை வளவாக்கம் என என்றுமே அழிவில்லா செல்வமான கல்வி செல்வத்தை தேடி கொடுப்பதில் மிக அக்கறை கொண்டார். அவர் முயற்சி வீண்போகாது பிள்ளைகளும் கற்றுத் தேறினர். உரிய பருவம் அடைந்த பிள்ளைகளுக்கு மன வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்கும் முயற்சியில் முறையே மாதவராசா, அமிர்தலிங்கம், சேதுகாவலர், அருமநாயகம், யோகராசா ஆகியோரை மருமகன்களாகவும் எஸ்.ஜி., உமா, சசிகலா ஆகியோரை மருமகன்களாகவும் ஆக்கிக் கொண்டார். இவரது வம்சம் தழைக்கவும் உள்ளம் குளிரவும் முறையே கஜேந்திரன், நயன்சா, ரேணுகா, தர்சினி, கார்த்திகா, லஜிதா, சுவேதினி, கோபிகா, தமிழ் மனோஜா, நாகேசன், மாக்கி, கமிலாஸ், விதுசான், சஞ்சீவன், நிரிச்சுனி, சாமிரன், தமிழ் விஜினா, விக்னேஷ், சசீனா ஆகியோரை பேரப்பிள்ளைகளாக பெற்றதோடு தனது குடும்ப விருட்சத்தின் கிளைகளாக கூட்ட பிள்ளைகளையும் பெற்றுக்கொண்டார். இவ்வாறு இல்லறம் எனும் நல்லறத்தில் சிறந்து விளங்கி தனது விருந்தோம்பல் பண்பிலே உற்றார் உறவினரின் அன்பை பெற்று தனது பேரப்பிள்ளைகளதும் கூட்ட பிள்ளைகளதும் மழலை பேச்சுக்களையும் கேட்டு மகிழ்ந்திருந்தவர் வாழ்வில் துயர செய்திகள் கலந்து வாழ்க்கை தடம் சிறிது தடம் இரண்டு மாறியது. கைப்பிடித்த கணவரின் பிரிவு துயருடன் ஆசையாகவும் பாசத்துடனும் வளர்த்த தனது இறுதி மகளது பிரிவு துயரும் உள்ளத்தை கனதியாக்க, அதாவது உள்ளத்தை வேதனைப்படுத்த வாழ்ந்த நாட்கள் போதுமென கருதியோ என்னவோ 14/5/2020 வியாழக்கிழமை காலை பூமித்தாயின் மடியில் தனது உடலை விடுத்து இறைவனடி சேர்ந்தார்.
ஆண்டவன் சந்நிதியில் அழியா வாழ்வை பெற்றாலும் வாழும் எம் அனைவரது மனங்களிலும் நிலையான இடம் கொண்டவராக இன்னமும் வாழ்கிறார். ஓம் சாந்தி சாந்தி. இது அவருடைய பிள்ளைகள் அனுப்பிய அந்த அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. அதைத் தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய இரங்கல் உரைகள் வருகிறது. புலம்பல்கள், பிள்ளைகள் புலம்பல் தலைப்பிலே எங்கள் இனிய தெய்வத்திற்கு சமர்ப்பணம். அம்மா, ஆலமரமாக கிளை பரப்பி ஆரத் தழுவி எம்மை வளர்த்தீர்கள். இன்று எம்மை விட்டு எங்கு சென்றீர்கள் அம்மா? ஏன் பிரிந்தீர்கள்? நாம் தேடி ஓடி வரும்போது வாயிலில் காத்து நின்று இன்சொல் பேசி இதமாக உச்சி முகந்து நாவிக்கினிய உணவூட்டி மகிழ்வீர்கள். இனி எங்களை யாரம்மா அரவணைப்பது? எங்களை யாரம்மா அரவணைப்பது? 10 மாதம் சுமந்த உங்கள் உதிரத்தை உருக்கி பால் ஊட்டி தாளாட்டி வளர்த்தீர்களே அம்மா. அன்றாடம் வாழ்வியலுக்கு ஏற்ப அறிவுரைகளை அழகாக புகட்டி மண் போற்றி எம்மை வாழ வைத்த தெய்வமே, உங்களுக்கான இறுதி கடமையை செய்யக்கூட கொடுத்து வைக்காத பாவிகள் அம்மா. நாங்கள் கொடுத்து வைக்காத பாவிகள் அம்மா. உங்கள் பிரிவு கேட்டவுடன் எங்கள் இதயம் வெடித்தது தாயே, இதயம் வெடித்தது. காதோரம் கேட்ட செய்தி பொய்யாகி போய்விடக் கூடாதா என்று ஏம்பினோம். காதோரம் கேட்ட செய்தி பொய்யாகி போய்விடக் கூடாதா என்று ஏங்கினோம். வாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு திரும்ப முடியாத இடத்துக்கு ஏன் சென்றீர்கள் அம்மா? ஏன் சென்றீர்கள்? ஒன்றா இரண்டா சொல்ல காண துடிக்கிறது எங்கள் நெஞ்சம். உங்கள் நினைவு என்றும் எமது உள்ளத்தோடு உணர்வோடு கலந்து உயிர் துடிப்போடு என்று மெம்மோடு இருப்பீர்கள் அம்மா. இது பிள்ளைகள் புலம்பினார்கள். இப்போது மகள் ஒரு இரங்கலுரையை அனுப்பியிருக்கின்றார். என் அன்பு அம்மா, அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உயிருக்கும் மேலான என் அம்மா, அளப்பரிய மடலி செல்வங்களை பெற்றெடுத்த உத்தமியே, வழக்கத்திற்கு மாறாக ஏன் என்னை கண்கலங்க வைத்தீர்கள்? நீங்கள் மீளா துயில் கொள்கிறீர்கள். வழக்கத்திற்கு மாறாக ஏன் என்னை கண்கலங்க வைத்து நீங்கள் மட்டும் மீளா துயில் கொள்கிறீர்கள்? நாங்கள் ஆராத்துயரில் ஆழ்ந்து விட்டோம் அம்மா, ஆராத்துயரில் ஆழ்ந்து விட்டோம். உங்கள் பிரிவால் ஊனுருகி உடல் சோர்ந்து நிலை மாறி நிற்கிறோம். உங்கள் அன்பான அரவணைப்புக்கு இனி யாருண்டு அம்மா? இனி யாருண்டு? இது எம் மீது சுமத்தப்பட்ட விதியா அல்லது காலத்தின் கொடுமையா? நாளிலம் தனில் நலமுடன் வாழ்வோம் என நாம் இருந்தோம். பிரதேசம் வந்து நித்தமும் நலமோடு வாழ இறைவனை வேண்டினோம். நல்ல செய்திக்காக பார்த்து காத்திருக்க நீங்கள் மாய்ந்த செய்தி வந்ததுவே அம்மா, மாய்ந்த செய்தி வந்ததுவே. எம் வாழ்வு சிறக்க ஒளியேற்றிய தெய்வமே, எங்களது தொலைபேசி காணாது தவித்திடும் தாயே, இனி யாரம்மா எமக்குளர்? எம் துயர் தீர்க்க என் அன்பு அம்மா, உங்கள் நினைவு என்றும் எமை விட்டு நீங்காது, எமை விட்டு நீங்காது. இதை எழுதியது உங்கள் மகள் ராணி, அவருடைய மகள் ராணி எழுதியிருக்கிறார். அடுத்து தூர தேசத்தில் இருந்து ஒரு ஈரமான குரல் ஒன்று வெளியே வந்திருக்கிறது. எங்கள் இது பாடையில், அது பாட்டால் கவி வரியா, அது பாடையில். எங்கள் அன்பு தாயே, எந்தன் விழி கொண்டு உந்தன் முகம் காணும் முன்னே விழி நீர் மடல் உமக்கு எழுதுகிறோம். இறப்பின் செய்தி வந்து இடியாய் கிளித்தம்மை உலுக்கி போட்டதம்மா. இவ்வுலகில் நீ இல்லை, இனிமேல் இல்லை என்று எண்ணுகையில் உளம் குமுறுகிறோம். கதறி அழுது நாமும் துயர்போக்க நினைக்கின்றோம். முடியாமல் எமக்குள்ளே ஊமையாய் அழுகின்றோம். அன்பு பிள்ளையையும் பாசமிகு மருமக்களையும் நீ கண்ணுற்ற பாச பேர பிள்ளைகளையும் கண்ணீரில் கலங்கடித்து நீ தொலைதூரம் சென்றாயே, கண்ணீரில் கலங்கடித்து நீ தொலைதூரம் சென்றாயே. அம்மா என்றழைத்து அன்பு வார்த்தை பேச நீ இல்லை, மாமி என்றழைத்து ஆறுதல் அடைய நீ இல்லை, அப்பம்மா என்றழைத்து பாச மொழை பொழிய நீ இல்லை. எங்கள் அப்பம்மா எங்கு சென்றீர்கள் என என் பிள்ளை அழுகிறார்கள். அவர்களை தேடும் உன் கண்கள் எங்கே? உன் ஆவி இறைவனாகி ஆத்மா சாந்தி பெற தினமும் பிரார்த்திக்கிறோம். நீ அமைதியாய் இளைப்பார உன் பிரிவால் கலங்கி நிற்கும் உன் மருமகள் பேரப்பிள்ளைகள் ஆத்மா சாந்தி பெற தினமும் பிரார்த்திக்கும் அன்பு மகள் மகேஷ், அன்பு மகன் மகேஷ், அன்பு மருமகள் உமா, பேரப்பிள்ளைகள் மனோஜா, நஜீதன். பேரப்பிள்ளைகள் பூட்ட பிள்ளைகளும் இவர்களோடு சேர்ந்து தனியாக ஒரு புலம்பல் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அம்மம்மா, அப்பம்மா, பூட்டியம்மா, உங்கள் அன்பு வார்த்தைகள் கேட்க துடிக்கிறோம். நீங்கள் எங்கு சென்றீர்கள்?
ஏன் எங்களை பிரிந்து சென்றீர்கள்? பாசத்தோடு என்றென்றும் ஆதரித்த எங்கள் அம்மம்மா அப்பம்மா பூட்டி அம்மா தூங்கி விட்டீர்களா? நாங்கள் இங்கு சோகத்தில் ஆண்டு விட்டோம் அப்பம்மா. தங்களை தேடி அலைகிறோம், ஆனால் காண முடியவில்லையே. தங்களுக்காக எங்கு தவிக்கிறோம், தொலைபேசி எடுப்போம். தயவு செய்து வந்து விடுங்கள் அம்மம்மா, தயவு செய்து வந்து விடுங்கள் அப்பம்மா, தயவு செய்து வந்து விடுங்கள் பூட்டியம்மா. அன்பான உங்கள் அழைப்புக்கு யார் உண்டு? உங்களை போன்ற நல்லவர் முகத்தை காண துடிக்கிறது எங்கள் நெஞ்சம். உங்கள் நினைவு என்றும் நம்மை விட்டு நீங்கவே நீங்காது அம்மம்மா, நீங்கவே நீங்காது. அடுத்து பாசத்துடன் பரிவான வார்த்தைகள் சில. இடிபோல் வந்ததே இலங்கையிலிருந்து ஓர் செய்தி. காலன் வென்றதினால் நீங்கள் சென்றீர்கள் இயற்கையை எய்தி. அம்மம்மா என்றழைக்க ஆண்டவன் தந்த சொந்தம், அன்பான அப்பாவை இன்றமக்கு தந்த பாசம். செல்லம் அப்பு குஞ்சு என செல்லக்கதை பேசும் செல்லக்கிளி அப்பம்மா, அன்பால் எம்மை அணைக்கும் எம் அன்னக்கிளி அப்பம்மா. இதை நாம் எழுதுகிறோம் பேர பிள்ளைகள் விஜீனா சசீனா. இதை தொடர்ந்து அந்த ராஜேந்திர மன்னா தொடர்ந்து வாசிப்பார். மருமக்கள் புலம்பல் தரப்பட்டது வாதிக்கப்படும். மாமி மாமி என நாம் அழைத்து மகிழ்வுடனே நாம் வாழ்ந்து வந்தோம். உருகும் இப்பூமியில மறையாது உங்கள் வாதத்துடன் கூடிய எம் நினைவுகள். மக்கள் போல மருமக்கள் அமையும் நினைத்த மாண்பு மிகு உத்தமியே. மானிட பிறப்பு நிலையற்றதென தெரிந்தும் மாமியின் பாதம் நிலையானதே. மனம் குமுறி நிற்கிறோம் மாமி உங்கள் கமலமுகம் காணாதே. எமக்கு ஆறுதல் அளிக்க வருவீர்கள் என காத்திருக்கின்றோம். உங்கள் வரவிற்காய் கண்ணின் மணியென எமை காத்து நின்றீர்கள் மாமி. உங்கள் பிரிவால் நாம் பாடுவதை காண்பார் யாரோ. மறுபிறப்பிலும் எமக்கு மாமியாயே வந்திடுவீர்கள். எங்கள் உயிரமாவே ஒருவரல்ல மொத்தம் 8 பேரை இந்த பாருக்கு தந்தீர்கள். அதிலாவது உங்கள் துயரில் பங்கு வராமல் முந்திவிட்டார். பண்போடும் கல்வி அறிவோடும் வளர்த்து அவரவர்களுக்கு தக்க துணை தேடி வைத்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் வளத்தை எட்ட இருந்த பார்த்து பூரித்த எங்கள் தெய்வமே. எங்களை வளமாக உருவாக்க உங்கள் பாதங்கள் பாரினில் எவ்வளவு தூரத்தை அளந்திருக்கும். அதற்கிடையில் இன்று உங்கள் பாதம் பட்ட அந்த தேசமெல்லாம் உங்கள் முகத்தை தேடுகிறோம். அந்த அன்பு கலந்த புந்திரிப்பை மறுபடியும் காண ஏங்குகிறோம். தெய்வமாகிவிட்ட நீங்கள் என்றும் எங்களை காக்கும் தெய்வம். உங்கள் நினைவுகளை
ஆயுள் முழுவதும் எங்கள் நெஞ்சில் கலந்து நிற்போம் என்று உங்கள் நினைவுடனே மக்கள் மருமக்கள் வீரப்பிள்ளை கூட்டப்படும். பாசத்துடன் பரிவான வார்த்தைகள் சில இடிபோல் வந்ததே இலங்கையில் இருந்து ஓர் செய்தி, இடிபோல் வந்ததே இலங்கையில் இருந்து ஓர் செய்தி, காலன் வென்றதினால் நீங்கள் சென்றீர்கள் இயற்கையினை எய்தி, காலன் வென்றதினால் நீங்கள் சென்றீர்கள் இயற்கையினை எய்தி, அம்மம்மா என்றழைக்க ஆண்டவன் தந்த சொந்தம் அன்பான அப்பாவை என்றமக்கு தந்த பாசம், அம்மம்மா என்றழைக்க ஆண்டவன் தந்த சொந்தம் அன்பான அப்பாவை ஈன்றமக்கு தந்த பாசம், செல்லம் அப்பு குஞ்சு என செல்லக்கதை பேசும் செல்லக்கிளி அப்பம்மாம், செல்லம் அப்பு குஞ்சு என செல்லக்கதை பேசும் செல்லக்கிளி அப்பம்மா, அன்பால் எம்மை அணைக்கும் எம்மன்னக்கிளி அப்பம்மாம். பேரப்பிள்ளைகள் விஜீனா, விஜினேஷ். இது இந்த கண்ணீரஞ்சலி, இந்த கண்ணீரஞ்சலி கனடாவிலிருந்து எங்களுடைய அத்தான் கிருஷ்ணபிள்ளை எழுதியிருக்கிறாரு. என் அன்பு என் அப்புமாமி பிள்ளைகளுக்கு பாசமாக நேசிக்கப்பட்ட என் அப்புமாமியின் மூத்த மகள் என் மச்சாள் காந்திமதி என் சிறுபிள்ளை காலத்திலேயே முருகு பிள்ளையை திருமணம் செய்து சோரம்பெற்றில் தங்களது வாழ்வை தொடர்ந்திருந்த வேளை, எங்களுக்கிடையான நெருக்கமான வேளை, எங்களுக்கிடையான நெருக்கமான உறவு முறை பேணல்களில் தொய்வு நிலை ஏற்பட்டது. இதை இருவரும் புரிந்திருந்தோம். ஒரு நாள் நாம் இருவரும் நேரடியாக சந்திக்க வேண்டியவர்களானோம். என்னை கண்டதும் அவரிடமிருந்த மனம் போன பாசத்தை கண்டு சற்று நேரம் பேசிவிட்டு நகரும் நேரத்தில் உங்களிடம் வருவேன் என்று கூறிவிட்டு நான் நகர்ந்தேன். அவரும் சிரித்து கொண்டு சென்றார். காலங்கள் வேகமாக உருண்டோடின. நாட்களில் பூதகரமாக இருந்த அரசியல் சூழ்நிலையில் இன்று இவரிடம் கூறிய உறுதிமொழியை நிறைவேற்றிடாது என் வாழ்விலும் அவரது வாழ்விலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எது எவ்வாறாயினும் இவரது இறுதி நேரத்திலாவது அவரை பார்க்க வைத்ததாக ஒரு அஸ்தியசாலியாக மாற்றப்பட்டு விட்டேன் என்ற மனக்கவலை என் நெஞ்சத்தில் ஒரு கருப்பு புள்ளியை படிய வைத்துள்ளது. எனினும் இந்நேரத்தில் அவருக்கான இச்செய்தியை எழுதி அனுப்ப கிடைத்த இப்பெரும் சந்தர்ப்பத்தை என் மன ஆறுதலுக்கான ஒரு நான் முதிர்ச்சி தீவிரமாக அமையும் என எண்ணியுள்ளேன். இவரது திடீர் பிரிவால் கலங்கி நிற்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் எனது இச்செய்தியை ஆற்றுகை கொடுக்கும் என் நம்பிக்கையிலும் மச்சாளின் ஆத்மா அமைதியும் சாந்தியடைய என் மாண்புமிகு ஆசையை அர்ப்பணிக்கிறேன். கான கிருஷ்ணபிள்ளை, மைத்துனர், கனடா. நாங்கள் இன்று இறுதிக்கிரியைகள் ஒரு மனிதர் மரணித்தால் இறுதிக்கிரியைகள் செய்கிறோம். அந்தியாட்டி என்று வந்திருக்கிறீர்கள். அந்த அந்தியாட்டி என்றால் என்ன, இறுதிக்கிரியை என்றால் என்ன, ஏன் செய்யப்படுகிறது, இது யாருக்குமே தெரியாது. நாங்கள் செய்கிற பாவம் ஒன்று கண்ணுக்கு தெரிந்து செய்கிறோம், ஒன்று தெரியாமல் செய்கிறோம். பாவங்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்து செய்கின்ற பாவத்தை அவர் அந்த பிறப்பிலே அவர் இறக்கிறதுக்கு இடையில் அனுபவித்துத்தான் இறக்க வேண்டும். கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பாவத்தை, தெரியாமல் செய்கின்ற பாவத்தை பிள்ளைகளுக்கு போய் செய்கிறது. பெற்றவர் செய்யும் பாவம் பிள்ளைகளுக்கு. அந்த பிள்ளைகளின் பாவத்தை எவ்வாறு தீர்ப்பது, அதற்காகத்தான் இந்த அந்தியேட்டி முறைகள். அந்த பிள்ளைகள் ஆச்சாரமாக நின்று தேவாரங்கள் பாடி பக்தி பரவசமாக நின்று செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்த பாவங்கள் போய்கொண்டே இருக்கின்றது. அதனால் அந்தியேட்டி முறைகளும் கிரியையிலே குடம் தூக்குவதிலிருந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அல்ல சகோதரங்கள் வழியாக வந்து தூக்குவதும் கண்ணுக்கு தெரியாத பாவங்கள்
அவர்கள் தீர்க்கப்படுகின்ற ஒரு வழிமுறை. இதை நான் சொல்லவில்லை. ஆகம விதிமுறைகளிலே பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னெழுதப்பட்ட வரிகள் இவைகள். இதைத்தான் அந்த இறப்பு என்பது ஒரு மிக மிக வேதனையான ஒரு பெரிய ஒரு விடயம். எங்கே யாரால என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது. இரண்டாவது ஒரு பாடல் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள். சரி, அது சினிமா பாணியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு 2 வரியை நான் பாடுகிறேன். பட்டு விடும் நீ சுட்டு விடும் நெருப்பு சூனியத்தின் நிலைப்பு விட்டு விடுமாவி பட்டு விடும் மேனி சுட்டு விடும் நெருப்பு சூனியத்தின் நிலைப்பு. ஒரு மனிதனின் உயிர் போய்விட்டால் உடல் சாய்ந்து விடுகிறது. அந்த சாய்ந்த உடல் எரிக்கப்படுகிறது. எரிக்கப்படும் பொழுது அது பறந்து போகிறது. எங்கு போகிறது அது யாருக்கும் தெரியாது. அதைத்தான் சொல்றது சூனியத்தின் நிலைப்பு என்று. இது நித்தமும் எல்லோருக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. எனவே அவரவருக்கு வரைக்கு நாங்கள் கர்மங்களை செய்து அப்படியே விலகி கொண்டு போக வேண்டும். அதைத் தொடர்ந்து இங்கே சிறிய ஒரு ஆறுதல் வார்த்தைகளை சொல்லிக்கொண்டு அதோடு முடிக்கிறார்கள். இன்றைய தினத்திலே எனது அன்பு சகோதரி முருகுப்பிள்ளை காந்தி மதி அவர்களுடைய 31வது தினத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிற என் அன்புக்குரிய உறவுகளே, உடன்பிறப்புகளே மற்றும் சொந்தங்களே, இந்த கிராமத்திலே வாழுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். விசேடமாக என்னுடைய மருமக்கள் சுவிஸில், ஃப்ரான்ஸில், என்னுடைய தம்பி லண்டனில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் கடவுளுடைய ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். விசேடமாக இந்த நாள் கலந்து கொண்டு எங்களுக்கும் என்னுடைய மருமக்களுக்கும் வெளிநாட்டில் உள்ள என்னுடைய மருமக்களுக்கும் எல்லாரும் ஆறுதலை கூறியிருக்கிறீங்க, உணவுகளை கொடுத்திருக்கிறீங்க, ஆறுதல் படுத்திருக்கிறீங்க, ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறியிருக்கிறீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாட்களில் என்னுடைய மருமக்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அந்திய கிரியையில் கலந்து கொண்ட எல்லாருக்கும் நன்றி. விசேடமாக உங்களுக்கு நல்ல மதிய உணவு உண்டு. அந்த மதிய உணவிலே நீங்கள் பங்கு பெற்றும்படியாக அன்பாய் கூறிக்கொள்ளுகிறேன். விசேடமாக இந்த கல்வெட்டை அடிப்பதற்கும் ஆசிலான உதவி செய்திருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வழியிலும் ஒவ்வொருத்தரும் உதவி செய்திருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றியை கூறி நன்றி, வணக்கம்.
இதை சாப்பாடு
குட்டி வாங்க போ வந்தால்